Greetings from Learning and Development Group. Today, we are going to see the continuation of the number significance in the labor codes, which we have been seeing for the past few days. Chapter 3, Section 25(1) of IR Code states that 7 members of a registered trade union, along with its secretary, shall sign and submit the notice of its dissolution to the Registrar of Trade Unions. Chapter 3, Section 26(2) of IR Code states that any changes in rules of the trade union shall be submitted to the Registrar of Trade Union within 15 days. Chapter 4, Section 35A and B of IR Code states that the certifying officer shall certify the draft standing order or draft modification in standing order within 60 days from the date of receipt. Chapter 4, Section 32 of IR Code states that if an employer or a negotiating union or a negotiating council is aggrieved over the order of a certifying officer, it can appeal before the appellate authority within 60 days. Chapter 4, Section 33(1) of IR Code states that the certified standing order, unless an appeal is preferred, shall come into operation after expiry of 30 days from the date of receipt. Chapter 7, Section 55(3) of IR Code states that every arbitration award of a tribunal or national tribunal shall become enforceable after expiry of 30 days from the date of communication. Chapter 4, Section 38 of IR Code states that the certifying officer shall send certified copy of the standing order or modifications of the standing order to the employer, negotiating union, or negotiating council within 7 days. Chapter 7, Section 58(2) of IR Code states that if no period is agreed upon for a settlement, the settlement will be valid for a period of 6 months and shall continue until expiry of 60 days from the date of receipt of notice from either parties to terminate the settlement. Chapter 4, Section 38(3)(a) of IR Code states that the worker is entitled to receive 50% of wages for the first 90 days of suspension. Chapter 4, Section 38(3)(b) of IR Code states that the worker is entitled to receive 75% of wages for the remaining period of suspension beyond 90 days. Chapter 7, Section 53(6) of IR Code states that concerned party can file application before tribunal within 90 days from the date of receipt of report from the conciliation officer on matters which has not been settled by him. Chapter 3, Section 26(3) of IR Code states that a registrar or an officer authorized by him can seek production of records by the trade union at a place within 15 kilometers of radius of the registered office of the trade union. Thank you. வணக்கம். லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் குரூப்பில் இருந்து வாழ்த்துக்கள். இப்போது கடந்த சில நாட்களாக நம்ம நம்பர் லேபர் கோடில் இருக்கிறத பற்றி பேசிட்டு வரோம். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி சில இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். சாப்டர் 3, செக்ஷன் 25(1) ஆஃப் ஐஆர் கோடு என்ன சொல்லுதுன்னா, சப்போஸ் ஒரு ட்ரேட் யூனியன் அதை கலைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா 7 மெம்பர்களும் அதனுடைய செக்ரட்டரியும் அந்த நாங்கள் கலைக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு தங்களுடைய முடிவை ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன்ஸ்க்கு 14 நாட்குள்ள தெரிவிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 3, செக்ஷன் 26(2) ஆஃப் ஐஆர் கோடு என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட் யூனியன் அதனுடைய விதிகளை மாற்றணும்னு முடிவு பண்ணால் 15 நாட்களுக்குள்ள அதை ரிஜிஸ்ட்ராருக்கு தெரிவிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 4, செக்ஷன் 35A and B ஆஃப் ஐஆர் கோடு என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு சர்டிஃபையிங் ஆஃபீஸர் அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரையோ அல்லது அந்த மாடிஃபை பண்ண ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரையோ கிடைக்கப்பட்ட 60 நாளைக்குள்ள சர்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 4, செக்ஷன் 32 ஆஃப் ஐஆர் கோடு என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு எம்ப்ளாயரோ அல்லது நெகோஷியேட்டிங் யூனியனோ அல்லது நெகோஷியேட்டிங் கவுன்சிலோ இந்த சர்டிஃபையிங் ஆஃபீஸர்னுடைய ஆர்டருக்கு மேலே அவங்களுக்கு அதிருப்தி இருந்ததுன்னா அவங்க அப்பீலேட் அத்தாரிட்டிக்கு 60 நாளைக்குள்ள அப்பீல் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 4, செக்ஷன் 33(1) ஆஃப் ஐஆர் கோடு என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த சர்டிஃபை பண்ண ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் அப்பீல் பண்ணாத பட்சத்தில் 30 நாள் முடிஞ்ச உடனே ஆப்ரேஷனுக்கு வந்துடும் சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 7, செக்ஷன் 55(3) ஆஃப் ஐஆர் கோடு என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒவ்வொரு ஆர்பிட்ரேஷன் அவார்டும் ஒரு ட்ரைபியூனல் கொடுத்த முடிவோ அல்லது நேஷனல் ட்ரைபியூனல் கொடுத்த முடிவோ 30 நாள் முடிஞ்ச உடனே என்ஃபோர்ஸபிள், அதாவது அவங்க செயல்பாட்டுக்கு வந்துடும் சொல்கிறாங்க.
சாப்டர் 4 செக்ஷன் 38 ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த சர்டிஃபைங் ஆஃபீஸர் சர்டிஃபை பண்ணுறாரு இல்லையா அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரை, இல்லைன்னா அந்த மாற்றப்பட்ட ஸ்டாண்டிங் ஆர்டரை சர்டிஃபை பண்ணுறாரு இல்லையா, அதை சர்டிஃபை பண்ணி முடித்த உடனே 7 நாளைக்குள்ள எம்ப்ளாயருக்கும் நெகோஷியேட்டிங் யூனியனுக்கும் நெகோஷியேட்டிங் கவுன்சிலுக்கும் அனுப்பிச்சிடணும்னு சொல்கிறாங்க. சாப்டர் 7 செக்ஷன் 58(2) ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்போ ஒரு செட்டில்மெண்ட்ல ஒரு கால வரை குறிப்பிடப்பட்டு இல்லைன்னா, அதாவது இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் தான் இந்த செட்டில்மெண்ட் வேலிடா இருக்கும் அப்படின்னு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை என்றால் அது 6 மாசத்துக்கு தான் அந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வேலிடிட்டி இருக்கும். ஆனால் இந்த 2 பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, பார்ட்டிஸ் செட்டில்மெண்ட் எங்களுக்கு இந்த செட்டில்மெண்ட்டை டெர்மினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா 60 நாளைக்குள்ள வரைக்கும் அந்த செட்டில்மெண்ட் வேலிடா இருக்கும். சாப்டர் 4 செக்ஷன் 38(3)A ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு ஒர்க்கர் சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா முதல் 90 நாட்களுக்கு அவருக்கு 50% வேஜஸ் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. சாப்டர் 4 செக்ஷன் 38(3)B ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, அந்த 90 நாள் முடிஞ்ச உடனே அதே ஒர்க்கருக்கு 75% வேஜஸ் தான் கொடுக்கணும் எம்ப்ளாயர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாப்டர் 7 செக்ஷன் 53(6) ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, கன்சர்ன்ட் பார்ட்டி இருக்காங்க இல்லையா, அதாவது எந்த பார்ட்டி அந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்குள்ள பண்றதுக்கு அவங்க முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த செட்டில்மெண்ட்ல அந்த கன்சிலியேஷன் ஆஃபீஸர் சில விஷயங்களை முடிவு பண்ணாம வச்சிருந்திருப்பாரு. அந்த விஷயங்களை அவங்க 90 நாளைக்குள்ள அப்பீல் பண்ணி அதை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாப்டர் 3 செக்ஷன் 26(3) ஆஃப் ஐஆர் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு ரெஜிஸ்ட்ராரோ அல்லது அவர் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆஃபீஸரோ இந்த ட்ரேட் யூனியனுடைய பதிவுகளை அவங்க ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு காட்டணும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். ஆனால் அந்த இடம், குறிப்பிடப்பட்ட இடம் ட்ரேட் யூனியனுடைய ரிஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து 15 கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. நன்றி.